अय काय तुम्ही नाही असल्या टायमाला असला फोन करत जाणार मी फोन करतो तुम्हाला तासाभरात लेक्चर चालू केले. So good afternoon all of you. Am I audible? Hello. Okay. So time is over. Shall we start our lecture? Yes. Yes, sir. Okay. So in today's lecture, we will discuss the separation between the lattice planes or the relation between interplanar distance d and the Miller indices HKL. So in this lecture or in this concept, we will discuss what is the relation between the interplanar distance d. Interplanar distance d means which distance? Already in the last lecture we had discussed there are planes, set of parallel equidistant planes. How was this parallel equidistant plane? Suppose this is the first plane. हा जर पहिला plane असेल तुमचा तर again there is second plane, third plane and fourth plane. This is the set of parallel equidistant planes. हा एक काय झाला सेट झाला कशाचा झाला parallel equidistance planes means there is the equal distance where in between the two lattice planes. Suppose this is the first distance, हे पहिले distance झाले पहिल्या दोन plane मधलं. Suppose we call this is the d. Again this is the distance between the two planes. Again this distance is equal to the d. दोन्ही तिन्ही प्रत्येक प्लेन मध्ये जे डिस्टन्स असेल ते इक्वल डिस्टन्स असेल आणि ते डिस्टन्स किती असेल d असेल. So there is the relationship between the interplanar distance d and the Miller indices. You know the Miller indices already we have discussed in the last lecture. काय आहे ते Miller indices? Designation. Just 1 minute. हा सर. हा मग ते आपण उद्या बोलूयात. बर बर बर. हा 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 हा. ओके 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 हा चाल आणि हंडे मॅडमला द्यायचं का ते ओके ते आता काय झाले ते ते प्रॉब्लेम काय झाला माझं हरिदास सर हंडे मॅडम आणि ते एसडी मॅडमचं तेवढे नवीन प्रिंट काढायला लागतील. हा मी सांगतो की हा माझे लेक्चर चालू झाले आता झाले का मी करून घेतो मला. ओके 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 सॉरी ओके यू नो द मिलर इंडायसिस आपण मिलर इंडायसिस ऑलरेडी डिस्कस केलं तर काय होतं ते डेजिग्नेशन होतं. कशाला डेजिग्नेशन दिस इज द 3 नंबर्स. कशाचे ते 3 नंबर्स आहेत हा जो सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टन्स प्लेन्स आहेत त्यांचे डेजिग्नेशन्स आहेत. विच आर दिस 3 नंबर्स HKL. These are the 3 different numbers and we call this HKL is known as the Miller indices. So in today's lecture we will discuss here what is the relationship between the D, this D, या D and HKL. या D आणि HKL मध्ये काय रिलेशन आहे हे आपल्याला इथे काय करायचं आहे डिस्कस करायचं आहे. ओके वन मोर पॉइंट ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड हाऊ वी डिटरमाइन द मिलर इंडायसेस. How we determine the Miller indices? There are 4 steps. Which are these 4 steps? In the first step, what we do? Yes, tell me. In the first step, when we go to find the Miller indices HKL, so in that case there are 4 steps. What is the first step? First step काय आहे Miller indices find करताना? मी audible? Yes. Okay. माझा आवाज येतोय का रे? हो सर. Yes, sir. Miller indices फाइंड करताना आपण पहिली स्टेप कोणती यूज करतो तो? Taking intercepts of x, y, and z axis. Yes, very good. Taking the intercepts on the coordinate axis, on the x-axis, on the y-axis, and on the z-axis. We can take a intercept. Okay, what is the second step? Second step, reciprocal. Reciprocal घेतो आपण. Third step, LCM, and the last
we can there is the three last numbers and we call this is the HKLs. HKL आहे जे लास्ट तीन नंबर आपल्याला भेटते ते. ओके. So first we consider the two planes. दोन प्लेन आपल्याला कन्सिडर करायचे, त्यांचे कोऑर्डिनेट ऍक्सेस कन्सिडर करायचे, इंटरसेप्ट आपल्याला कुठेतरी ड्रॉ करायचे आणि त्याच्यानंतर डी ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके ठीक आहे. ओके रायटिंग पॅड तुम्हाला तर इथं ऑब्झर्व होतं. येस येस ओके ठीक आहे. नाव वी कन्सिडर a 3 coordinate axis. Okay, first you can draw the coordinate axis. मी जे डेरिवेशन आहे त्या डेरिवेशनला स्टार्ट करायला लागलोय, थोडस व्यवस्थित बी केअरफुली लक्ष द्यायचं आहे. जर कोणाला कोणत्या पॉइंट वरती अडचण आलेली आहे किंवा येत आहे त्यांनी तिथं इमिडिएटली मला विचारायचं आहे. ओके ठीक आहे. शॅल वी स्टार्ट? फर्स्ट वी draw the 3 coordinate axis. Okay, we can draw the 3 coordinate axis. This is the first axis, this is the second axis, and this is the third axis. These 3 coordinate axes are perpendicular to each other. Yes or no? Yes. Okay ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मला सांगा, जेव्हा आपला मिलर इंडायसेस हा असतो बघा 1 1 1, तेव्हा हे तिन्ही प्लेन कसे असतात एकमेकांना? हे तिन्ही प्लेन एकमेकांना कसे असतात? Yes, Perpendicular. when our Miller indices are like 1 1 1, then ते प्लेन्स कसे असतील एकमेकांना? तिन्ही प्लेन्स पॅरलल असतील. पॅरलल असतील. ओके ठीक आहे. नाउ हिअर वी कन्सिडर आवर प्लेन हॅव्हिंग मिलर इंडायसेस 1 1 1. आपण असा एक प्लेन कन्सिडर करायचा आहे की त्याचे मिलर इंडायसेस किती असतील? 1 1 1. ओके नाउ वी कॅन ड्रॉ द प्लेन. मी आता इथे तो प्लेन मी ड्रॉ करतो. हा तो माझा रिझल्टंट प्लेन असेल. दिस इज द प्लेन. ओके हा तो प्लेन झाला. 1 1 1 असतील म्हणजे काय असेल? सपोज दिस इज द एक्स ऍक्सिस, दिस इज द वाय ऍक्सिस and this is the z axis. मग x axis वरती इथली टर्म किती असेल? दिस इज द काय असेल? हे 1 असेल. y axis वरती इथे किती असेल? 1 असेल. आणि z axis वरती इथे किती असेल? 1 असेल. ओके व्हेरी गुड. कोणाला काय अडचण इथपर्यंत? यस कोणाला काय अडचण इथपर्यंत? इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क मी. Okay, now we can draw one perpendicular to that of the plane from the origin O. Suppose we consider here there is the origin O. या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसचा जो ओरिजिन आहे तो O आहे इथं. या O वरून हा जो आपण प्लेन ड्रॉ केलेला आहे की त्याचे मिलर इंडायसेस 1 1 1 आहेत, त्याला आपण एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करूयात. नाउ यू कॅन ड्रॉ द वन परपेंडिक्युलर. ओके सी हिअर दिस इज द परपेंडिक्युलर. कशाला परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ केला होतो? यस टेल मी. मी कशाला तो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला? Y axis. जो अरे नाही 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 वाय ऍक्सिसला नाही मी परपेंडिक्युलर तो ड्रॉ केला. तो जो आपला हा जो प्लेन आहे ना, हा प्लेन, हा प्लेन या प्लेनला मी हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. समजलं का तुमच्या? मी काय म्हणतोय तुम्हाला? हा जो आपला इमॅजिनरी आपण जो प्लेन कन्सिडर केलेला आहे त्या प्लेनला हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. पालकर माझं सरांशी बोलणं झालेलं आहे. लेक्चर चालू आहे. 2:30 वाजता फोन करतो तुम्हाला. समजलं तुम्हाला? रिपीट करू देत. ओके आय रिपीट. आपण काय केलं? 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस ड्रॉ केले आणि त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती आपण काय केले? प्लेन्स ड्रॉ केले. त्या प्लेनचा तुमचा मिलर इंडायसेस किती आहे? 1 1 1 आहे. मग जर का मी त्या लाईन्स ड्रॉ केल्या तर मला हा प्लेन ऑब्झर्व झाला. आता इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? काय डाऊट? एनी क्वेश्चन?
ओके, पटकन बोला, काय क्वेश्चन आता राहिला का अजून एकदा मी रिपीट करू देत? नो सर. थोडस पटकन बोला, डेरिव्हेशन आहे आपल्याला हे करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतोय. फर्स्ट वी कॅन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. ओके, this is the first axis, this is the second axis, and this is the third axis. Okay, we call this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Now we can draw the one plane having the Miller indices 1 1 1. Suppose on the x-axis here there is the intercept, on the y-axis here there is the intercept, and on the z-axis here there is the intercept of that plane. ओके, ठीक आहे. आता मी हा जो प्लेन आहे त्या प्लेनला मी काय करतो, ड्रॉ करतो. ओके, ठीक आहे. दिस इज द रिझल्टंट प्लेन. हा आपला रिझल्टंट प्लेन झाला आणि याला काय करतोय मी असं हायलाइट करतो. ओके, ठीक आहे. दिस इज द रिझल्टंट प्लेन. ओके, नाउ सी हियर देर इज द ओरिजिन ओ ऑफ दॅट कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. हे जे 3 ऍक्सिस आहेत त्यांचा हा ओरिजिन झाला. या ओरिजिन वरून हा जो आपला रिझल्टंट प्लेन आहे जो ग्रीन कलर मध्ये ऑब्झर्व होतोय त्याला मी परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय. इथून मी हा एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. ओके, किंवा तुम्ही नॉर्मल म्हणू शकता. आता इथपर्यंत इथं कोणाला काय अडचण नसेल. ओके, ठीक आहे. सी हियर अगेन यू कॅन नोट डाऊन और ड्रॉ. Just 1 minute. Okay. See here. On the x-axis there is the intercept. x-axis वरती कुठं तुमचा intercept आहे या पॉइंट वरती आहे. So you call this is the A. On the y-axis where is the intercept? Okay, here. Okay, this point is the B point. And on the z-axis where is the intercept? Here. So you can write here there is the C. A, B, C असे 3 पॉइंट आहेत x-axis, y-axis आणि z-axis वरती की जिथं तुमच्या जो गिवन प्लेन्स आहेत त्यांचे काय तिथं इंटरसेप्ट्स आहेत. काय तिथं इंटरसेप्ट्स आहेत. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. आता टेल मी ऑन द x-axis देयर इज द इंटरसेप्टर. कुठं आहे ऑन द A पॉइंट. A पॉइंट वरती x-axis वरती तुमचा काय इंटरसेप्ट आहे. मग तुम्ही इफ वी कन्सिडर दिस इज द क्यूब. हा जर तुमचा क्यूब असेल तर हा काय झाला तुमचा ए झाले. ही लेंथ झाली ए, स्मॉल ए ही काय झाली तुमची लेंथ झाली. सो आपण असं म्हणू शकतो का हो, द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द एक्स ऍक्सिस at point A, then how we can, shall we write like this? OA is equal to small a divided by h. Small a divided by h. असं मी लिहू शकतो का? Intercepts of the plane on the x-axis OA is equal to a divided by h. असं मी लिहू शकतो का? मेन्शन करू शकतो का? Yes. On the y-axis, where is the intercept? At point B. So OB is equal to again small a divided by k. On the z-axis, where is the intercept? OC is equal to a divided by L. A divided by L. So these are the 3 different intercepts on the 3 different axes. 3 वेगवेगळ्या ऍक्सिस वरती हे 3 वेगवेगळे इंटरसेप्ट्स झाले. Okay, as per the terms or the conditions, cubic ची condition काय आहे हो? If we consider there is the cubic crystal structure, then parameters A is equal to B is equal to C. A is equal to B is equal to C. And the angles काय आहे तो? Yes, tell me angles. Angles.
अल्फा इज इक्वल टू Alpha is equal to beta is equal to gamma 90 degree. is equal to 90 Gamma. degree. Gamma is equal to 90 90 degree. degree. ओके ठीक आहे. आता मी काय घेतलं सपोज सी इथे जाऊ तुम्ही या पहिल्या केसला ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए डिवाइडेड बाय एच. व्हॉट इज द ओ ए? ओ ए काय आहे? डिस्टन्स. कुठून डिस्टन्स आहे? ओ टू ए म्हणजे एच झाली, हा स्मॉल ए झाला. एच काय हो? रेसिप्रोकल आहे, मग तिथे एच सॉरी इंटरसेप्ट आहे, एक्स ऍक्सिस वरचा इंटरसेप्ट आहे. ऍज पर द इन टर्म्स ऑफ द एचकेएल, एचकेएल नुसार एच हा एक्स ऍक्सिस वरती येईल का वाय ऍक्सिस वरती येईल का झेड ऍक्सिस वरती येईल? डेफिनेटली कुठे येईल तो एच तुमचा इथे येईल. के कुठे येईल? वाय ऍक्सिस वरती के, आणि एल कुठे येईल तुमचा? झेड ऍक्सिस वरती एल इथे येईल. ओके आता एचकेएल च्या टर्म्स मध्ये आपण एचकेएल 3 डिफरंट कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती आपण मेन्शन केले. बट व्हेअर इज द डी? द डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेन्स. आपला दुसरा प्लेन कुठं आहे? व्हेअर इज द डी? डी तुमचा कुठं आहे इथं? ओके here we consider the d. D is O2. Suppose this is the center point. इथून तुमचा हा प्लेनचा सेंटर आहे. सो दिस इज द डी, आणि हा जो सेंटर पॉइंट आहे त्याला आपण एन म्हणूया. सो ओ एन इज इक्वल टू डी. ओ एन, व्हॉट इज द ओ एन? ओ एन काय आहे? द डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेन्स. दोन प्लेन मधलं डिस्टन्स झालं, कुठून कुठून पर्यंत आहे? ओ पासून एन. वी कॉल दिस इज इक्वल टू द डी. मीन्स दिस एन इज द सेंटर पॉइंट. कशाचा आहे? ह्या सरफेसचा आहे, या प्लेनचा आहे. तर तुमचा दुसरा इमेजनरी प्लेन कुठं असेल? तर तुमचा दुसरा इमेजनरी प्लेन इथे कुठेतरी असा असेल. यू कॅन इमॅजिन दिस इज आवर सेकंड प्लेन. इथे तुमचा दुसरा इमेजनरी प्लेन आहे, आणि ह्या दोन प्लेनच्या मधला जे डिस्टन्स आहे ते हे डी आहे, आणि हेच आपल्याला डी काय करायचं आहे? फाइंड करायचं आहे. ओके ठीक आहे. आता सर तुम्ही म्हणसाल की असं कसं काय इथं इमॅजिनरी प्लेन आला? ओके यू कॅन ड्रॉ द क्यूब्स. ओके आय विल शो इट. जस्ट 1 मिनिट. हे कसं असणार आहे ऍक्च्युअली? जस्ट 1 मिनिट, आय विल शो इट. Please click on the like button and for more here below. These are two 10 100 that is equal to D FGL are two parallel planes. Okay, my screen is visible. My screen is visible. Yes, sir. ओके सी आर. आता इथे बघा केस काय तुम्हाला दिसते? दोन प्लेन आहेत का? इथे एक पहिला प्लेन आहे बघा, हा ब्ल्यू कलरचा. तुमचा दुसरा प्लेन कुठे आहे? इथे सेकंड ब्ल्यू कलरचा आहे. जर का या दोन प्लेनच्या मधलं जर मला डिस्टन्स फाइंड करायचं असेल तर मी काय करणार? इथून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार या दोन प्लेनच्या मधून. काय करणार? या दोन प्लेनच्या मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार, आणि ती जी माझी परपेंडिक्युलरची लाईन असेल त्याला काय म्हणणार मी? डी म्हणणार. त्याला काय म्हणणार मी? डी म्हणणार. इथे तुम्हाला काही थोडंसं कन्सेप्ट क्लिअर होतं का? बघा दोन प्लेन कसे एकमेकांना ऍडजस्ट असणार आहेत. पाठीमागे जो मी म्हटलं तुम्हाला इमॅजिन करा, इथे एक प्लेन आहे, तो प्लेन कुठं असणार आहे? तर तो तुमचा हा प्लेन असणार आहे. इथं आपण जे सर्किट ड्रॉ केलं आहे, जे फिगर ड्रॉ करतोय ते आपली इथं असणार आहे. ओके हा झालं तुमचं 1 1 साठी. ओके ओके सियर. हा इथे सुद्धा तुम्ही कन्सिडर करू शकता. हा आपला इमॅजिनरी प्लेन कुठं आहे? इथं आहे. सॉरी, आपण जो ड्रॉ केलेला प्लेन आहे तो इथं आहे. कोणता प्लेन आहे तो? आपला BELG.
आणि जो आपला इमॅजिनरी प्लेन आहे तो इथं बॅक साईडला आहे ACH CR. येतं का? या फिगरवरून तुम्हाला ऍक्च्युअली ऑब्झर्व व्हायला पाहिजे. ACH इज द इमॅजिनरी प्लेन, जो आपण ड्रॉ केलेला नव्हता. आणि जो आपण ड्रॉ केला तो कोणता होता? BELG. ऑब्झर्व होते का आता तरी इथं तुम्हाला? आणि ही जी डॉटेड रेड कलरची लाईन आहे ती काय आहे? तुमची परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. जर ह्या दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स डी जर मी म्हटलं तर ते तुमचे इंटरप्लेनर डिस्टन्स झालं डी. यस, क्लोज करू देत आता हे. यस, क्लोज करू देत. ओके, see here. Okay, see here. So this is the figure. Here we can observe our imaginary plane CBA. On the x-axis, where is the intercept? At point A. On the y-axis, where is the intercept? At point B. And on the z-axis, where is the intercept? At point C. Okay. Now here there are three different angles. Where is these three different angles? हे तीन वेगवेगळे अँगल कुठे ड्रॉ करतोय आपण? कुठे आहे त्याच्यामध्ये तीन वेगवेगळे डिफरंट अँगल्स? सो सी हियर, यू नो हियर देयर इज द परपेंडिक्युलर. हा परपेंडिक्युलर आहे. कुठून आहे? O आणि N. त्याला आपण D म्हणतोय. सो आवर फर्स्ट अँगल इज फ्रॉम दॅट परपेंडिक्युलर. ह्या लाईन वरून मी एक्स ऍक्सिसला हा पहिला अँगल ड्रॉ केला. आणि वी कॉल दिस अँगल इज द cos alpha is equal to cos alpha. Where is the second angle? कुठला आहे तुमचा दुसरा अँगल? हा जो परपेंडिक्युलर आहे त्या परपेंडिक्युलर वरून मी या y ऍक्सिसला जो सेकंड अँगल ड्रॉ करतोय त्याला म्हणूयात आपण cos बीटा. फर्स्ट अँगल या A च्या इंटरसेप्टच्या लाईन साठी ड्रॉ केला. दुसरा अँगल कुठं ड्रॉ केला? या y ऍक्सिस वरती ड्रॉ केला. कुठून? कशावरून? तर या परपेंडिक्युलर वरून. Where is the third angle? या परपेंडिक्युलर वरून तुम्ही ह्या झेड ऍक्सिस वरती जो अँगल टाकताय तो तुमचा झाला cos अल्फा बीटा गॅमा. दीज आर द थ्री डिफरंट अँगल्स. या फिगर वरून तुम्ही पुन्हा तीन डिफरंट अँगल्स ड्रॉ करू शकता. cos अल्फा, cos बीटा अँड cos गॅमा. cos अल्फा कशाचा मधला आहे? इन बिटवीन कोणत्या कोणत्या दोन लाईनच्या मधला हा cos अल्फा आहे? यस, टेल मी. कोणाला समजलं का? अल्फा जो cos अल्फा जो अँगल आहे म्हणतोय तो कोणत्या दोन लाईन वरचा आहे? कोणत्या दोन लाईन वरचा आहे तो अँगल? कोणत्या दोन लाईन वरचा अँगल आहे? x axis, y axis, and this is the z axis. And you can draw this dotted line as a perpendicular. So this point is N point. This is the O. Okay. आता इथून जर पहिला अँगल ड्रॉ केला, सो दिस इज द अल्फा. इथून जर इथं ड्रॉ केला, दिस इज द बीटा. आणि इथून जर इथं ड्रॉ केला, दिस इज द गॅमा. आता तरी तुमचे अँगल कन्सेप्ट क्लिअर झाले का? कुठून अँगल ड्रॉ केलेला आहे, कोणत्या लाईन वरती? यस, हो सर. यस, Yes, sir. Okay. Yes. Now we go to the actual derivation. So consider the case of plane ABC of a cubic crystal as shown in the figure. Where is the ABC? ABC plane kutu hai? C here. This is the A, this is the B, and this is the C. Okay. So this plane belongs to the family of planes whose Miller indices are HKL. असे की ज्यांचे Miller indices HKL आहे आणि ते HKL किती आहे? 1 1 1. So because of Miller indices represents the set of parallel planes, equidistant set of parallel planes. So here ON is the perpendicular drawn from the origin to this plane. The distance ON represents the interplanar spacing D. जो आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय ओरिजिन पासून त्या गिव्हन प्लेन पर्यंत आणि ते जे डिस्टन्स असेल ON डिस्टन्स तेच आहे आपलं इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टन्स D. Okay, let us consider the angles alpha, beta and gamma be the angles between the coordinate axes x, y and z and ON respectively as shown in figure. See here, या फिगर मध्ये सेकंड फिगर मध्ये सुद्धा तुम्ही अँगल्स ऑब्झर्व करू शकता. सो दिस इज द अल्फा ऑन द alpha, so here alpha, beta and gamma. Alpha on x axis, beta on y axis and gamma on z axis.
So the intercepts of the plane on the three axes are OA is equal to A divided by H, OB is equal to A divided by K, and OC is equal to A divided by L. So this is the equation number 1. So where again there are three angles. So cos alpha is equal to D divided by OA. Cos alpha is equal to D divided by OA. हे बरोबर आहे का हो? D divided by OA from this figure. From this figure, D divided by OA. बरोबर आहे का? अल्फा अँगल कुठं आहे आपला अल्फा अँगल? की सपोज हे आपले असे ऍक्सेस आहेत, कोऑर्डिनेट ऍक्सेस, असे कोऑर्डिनेट ऍक्सेस आहेत, आणि मी म्हणतो हा जर आपला एक्स ऍक्सेस असेल म्हणजे इथं पॉइंट आहे, तो तुमचा ए पॉइंट आहे, आणि हे आपला परपेंडिक्युलर आहे, इथं आपला एन आहे, इथं ओ आहे. मग इथला जो अँगल असेल तो अँगल मी म्हणतोय अल्फा आहे. जर का ही लाईन मी ड्रॉ केली तर होईल का हो? कॉस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डी, हे डिस्टन्स आहे, डिवायडेड बाय समोरची बाजू ओ ए, होते का हो? येस और नो? म्हणजे माझं समजत नाहीये का? तुम्हाला क्लिअर होईना आहे का? झोप लागली? काय व्हायला लागले नेमकं? थोडस रेंजचा बरोबर आहे, प्रॉब्लेम. होय, मी काय म्हणतोय? हॅलो सर. येस येस बोला. हो का? नीट एकदा बघा अँगल कुठे येतोय तो बघा. हा तुमचा जर एक्स ऍक्सिस कन्सिडर केला, इथं तुमचा इंटरसेप्ट आहे म्हटलं, हा ओरिजिन ओ आहे, आणि इथून तुमचा एक परपेंडिक्युलर जातोय असा, इथं तुमचा एन पॉइंट आहे, आणि हे जे डिस्टन्स आहे ओ एन म्हणजेच डी आहे. ओके, आणि मी अँगल इथं ड्रॉ केला आणि या पॉइंटला मी ए म्हटलं, हा अल्फा अँगल म्हटलं, तर मी असं म्हणू का की कॉस अल्फा इज इक्वल टू डी डिवायडेड बाय ओ ए. So this equation is correct or wrong? Correct. Huh? Correct. Correct. So this is the second axis. We call this is the y-axis. Again, you can here there is the second angle, beta angle. So shall we write the equation? Cos beta is equal to d divided by, suppose इथं असेल तुमचा आणि इथं b म्हटलं तर म्हणू शकतो का d divided by OB. Yes? Yes, sir. And Yes, last sir. z axis, suppose this is the z axis, here there is the c. So shall we write the third equation? Cos gamma is equal to d divided by OC. Yes? So we have three different angles. Cos alpha is equal to d divided by OA, cos beta is equal to d divided by OB, and cos gamma is equal to d divided by OC. You know that there is the one relation, cos square alpha is equal to cos square beta is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to काय असतं? काय असतं? 1. काय असतं? 1 असतं. व्हेरी गुड. ओके, शॅल वी अप्लाय दिस रिलेशन हियर? 1. ओके, व्हेरी गुड, बरोबर आहे. ते रिलेशन इथं आपण काय करूया? अप्लाय करूया. नाउ वी कॅन अप्लाय. देयर इज द one relation. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. We have the values cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. If we put, then what we get? We get cos square alpha ची व्हॅल्यू काय झाली तुमच्याकडे? d divided by OA चा स्क्वेअर प्लस cos square beta ची व्हॅल्यू काय आहे तुमच्याकडे? d divided by OB चा स्क्वेअर प्लस cos square gamma is equal to d divided by OC चा स्क्वेअर is equal to 1. आता याच्यामधून आपल्याकडे व्हॅल्यूज आहेत. कशा कशाच्या व्हॅल्यू आहेत? OA, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ OA? लास्ट टाइम आपण मेन्शन केलं तर OA इंटरसेप्ट्स, OA is equal to OA is equal to A divided by H,
OB is equal to A divided by K and OC is equal to A divided by L. If we put these values, OA is equal to A divided by H, OB is equal to A divided by K, and OC is equal to A divided by L in this formula, then what we get? We get, सांगा इथं काय येईल? DA divided by DA, sorry, H, A नाही इथं, H. DH divided by A square plus, plus DK. DK divided by A square A plus bracket square. DL divided by A square is equal to 1. Take a common terms. काय काय ह्याच्यातून कॉमन निघते? काय काय कॉमन निघते ह्याच्यातून? D square A square. D square Common A is- square. D square divided by A square. D square divided by A square into remaining terms H square plus K square plus L square is equal to 1. But आपल्याला काय पाहिजे? The relationship or the relation between D and HKL. D and HKL चा आपल्याला रिलेशन पाहिजे. मग D एका साइडला ठेवा, अदर ऑल टर्म्स अदर साइडला घ्या आणि काय आपल्याला इक्वेशन भेटते बघा. काय इक्वेशन भेटते? D one side, take a D one side, other all terms on the other side. Then what we get? We get D is equal to, D is equal to A इकडे कुठे आहे? न्यूमरेटर का डिनॉमिनेटर? Denominator. अदर साइडला गेलं कुठे जाईल तो? Numerator. D is equal to इथला मी स्क्वेअर त्याचा हे करतोय, काढून टाकतोय, म्हणजे A चा सुद्धा स्क्वेअर तो निघून जाईल. सो D is equal to A डिवायडेड बाय, जर का इकडला स्क्वेअर काढला तर इकडे काय येईल तुमचा? अंडर रूट डिवायडेड बाय अंडर रूट H स्क्वेअर प्लस K स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर. सो D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. This is the relationship between the interplanar spacing D and the Miller indices H, K, L. This is your final equation. See here. So this equation 3, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So if we substitute the values of cos alpha, cos beta and cos gamma in the equation 3, then what we get? We get D divided by OA square plus D divided by OB square plus D divided by OC square is equal to 1. But we know the values of OA, OB and OC. कुठे आहे ते व्हॅल्यू? इथं आहे इन इक्वेशन 1. इन द इक्वेशन नंबर 1, OA is equal to A divided by H, OB is equal to A divided by K, and OC is equal to A divided by L. So if we put these values in this equation, then what we get? We get DH divided by A square plus DK divided by A square plus DL divided by A square is equal to 1. So take a common terms one side. So D square divided by A square, common term, into the remaining terms H square plus K square plus L square is equal to 1. So at the finally last, so D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. This is the final relation between the Miller indices HKL and the interplanar spacing D. या फिगर वरती सर्व काही आहे. तुम्ही याच्यावरून या 3-4 इक्वेशन्स नोट डाउन करून फायनल रिलेशनला येऊ शकता. एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? शॅल वी गो टू द लास्ट पॉइंट? ब्रॅग्स लॉ लास्ट पॉइंट आहे तो डिस्कस करायचा. Yes, sir. Okay, now we go to the last point of this chapter, that is the Bragg's law. ब्रॅग्स लॉ ऍक्च्युअली आहे काय तो कन्सेप्ट? काय सांगायचं आपल्याला ब्रॅग्स लॉ मध्ये? यू नो द डिफ्रॅक्शन काय असते हे माहिती का? डिफ्रॅक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाईट at the edges and corners of the opaque region. जिथं
ओपेक रिजनचे एजेस किंवा कॉर्नर्स आहेत तिथून लाईट काय होत असते, बेंडिंग होत असते. त्याला आपण काय म्हणत असतो, ऍक्च्युली डिफ्रॅक्शन कन्सेप्ट म्हणत असतो. अगेन इफ एनी लाईट रे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस देन व्हॉट हॅपन. जर का एखादी लाईटची रे एखाद्या सरफेस वरती स्ट्राईक झाली तर तिथे काय होतं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, ऍब्सॉर्प्शन अँड ट्रान्समिशन. दीज 4 phenomena depends on the what type of material, what type of surface. कोणत्या प्रकारचं सरफेस आहे त्याच्यावरती ह्या चारीतला कोणतेही फेनॉमेनॉन होते. सपोज देर इज द ग्लास मटेरियल, then there is the maximum light transmitted. जास्तीत जास्त लाईट काय होईल तिथं ट्रान्समिट होईल. इफ देर इज द मिरर then there is maximum रिफ्लेक्शन होईल. म्हणजे तुमचं सरफेस मटेरियल कोणत्या प्रकारचं आहे त्याच्यावरती तो फेनॉमेना डिपेंड आहे की तिथे रिफ्लेक्शन होईल, रिफ्रॅक्शन होईल, ऍब्सॉर्प्शन होईल का तिथं ट्रान्समिशन होईल. सो इन केस ऑफ द ब्रॅग्स लॉ हिअर वी कन्सिडर द लॅटिस पॉइंट्स. आपण इथं या कन्सेप्ट मध्ये काय कन्सिडर करायचं की लॅटिस पॉइंट्स. सो वी कॅन ड्रॉ द लॅटिस पॉइंट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, लाईक दिस वी ड्रॉ हिअर द लॅटिस पॉइंट्स. लॅटिस पॉइंट्स मधून जी लाईन पास होत असते त्या लाईनला काय म्हणत असतो आपण, द लाईन विच इज पासिंग फ्रॉम द लॅटिस पॉइंट्स, दिस लाईन इज नोन ॲज, काय म्हणतो आपण त्या लाईनला. येस येस टेल मी, सांगा. माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Okay, the line which is passing from the lattice point, this line is known as, काय म्हणतो आपण, प्लेन्स कशाला म्हणतो आपण, लॅटिस प्लेन कशाला म्हणतो. येस, लॅटिस प्लेन्स कशाला म्हणतो आपण, लॅटिस प्लेन. लॅटिस प्लेन्स कशाला म्हणायचं, मेघा रूल नंबर 1. Yes, sir. प्लेन, लॅटिस प्लेन कशाला म्हणायचं, रितेश जाधव लॅटिस प्लेन कशाला म्हणायचं. रोहित, प्रमोद, लॅटिस प्लेन. What is the definition of the Miller indices? What is the statement for the Miller indices? Set of parallel equidistant planes passing from the lattice points. हे तुमचे लॅटिस पॉइंट्स झाले आणि ह्या लॅटिस पॉइंट्स मधून जी लाईन पास होते अशी, या लाईनला काय म्हणायचं, लॅटिस प्लेन म्हणायचं. काय म्हणायचं, लॅटिस प्लेन. जी लॅटिस पॉइंट्स मधून लाईन पास होती त्या लाईनला काय म्हणायचं, लॅटिस प्लेन म्हणायचं. ठीक आहे. आता हे लॅटिस पॉइंट्स तर तुम्हाला ऑब्झर्व होतात का, हे दिसतात का लॅटिस पॉइंट्स. येस Yes, sir. ओके ठीक आहे. सपोज Yes, दिस sir. इज द फर्स्ट प्लेन, हा आपला पहिला प्लेन आहे. दिस इज द सेकंड प्लेन, दिस इज द थर्ड प्लेन अँड दिस इज द फोर्थ प्लेन. दीज आर द 4 प्लेन्स. वी कन्सिडर वन लाईट रे, एक लाईट रे येते इथून अशी काहीतरी, एक लाईट रे येते आणि एका पॉइंट वरती स्ट्राईक होते आणि इथून या लाईटचं काय होतं, रिफ्लेक्शन होतं. अगेन देर इज द सेकंड लाईट रे, अशी काहीतरी लाईट रे येते आणि एक्झॅक्टली हा जो पहिला पॉइंट आहे त्याच्या खालच्या पॉइंट वरती स्ट्राईक होते आणि तिथून पुन्हा याचं काय होतं, रिफ्लेक्शन होतं. Suppose we consider the first light ray L, M, N. Second ray P, Q, R. These are the 2 rays. So tell me, the path of the 2 lines are the same or different? Path length जे आहे, path length, not a path. The path length of the 2 rays L, M, N and P, Q, R is the same or the different? दोन्हीची लेंथ ही सारखी आहे का डिफरंट आहे. येस, वी कॅन ड्रॉ वन नॉर्मल हिअर. सांगा की मला,
you can observe this figure, and from figure you tell me the path length of the two rays. ह्या दोन ज्या रे आहेत त्यांची जी लेंथ आहे पाथची ती सारखी आहे का डिफरंट आहे? जर का असं परपेंडिक्युलर असेल सांग. अरे काय रे असं का करता? दोन्हींची लेंथ सारखी आहे का Different, डिफरंट sir. आहे? डिफरंट आहे. मग कोणाची लेंथ जास्त आहे आणि कोणाची कमी आहे? कोणाची जास्त आहे आणि कोणाची कमी आहे? QR ची जास्त आहे, PQR LMN पेक्षा. जास्त आहे. LMN ची लेंथ कमी आहे आणि PQR याची लेंथ कशी आहे? जास्त आहे. मग तुमचा जो ब्रॅग्स लॉचा जो कन्सेप्ट आहे तो या पाथ डिफरन्स वरती आहे, पाथ लेंथच्या डिफरन्स वरती आहे. मग आपण जी लेंथ जास्त आहे ती फाइंड करू शकतो का? किती लेंथ जास्त आहे हे आपण फाइंड करू शकतो का? येस, व्हाय नॉट? कशावरून? सो यू कॅन ड्रॉ द परपेंडिक्युलर्स. दोन वेगवेगळे परपेंडिक्युलर्स ड्रॉ करा. सो दिस इज द फर्स्ट परपेंडिक्युलर. On this line we call this is the A. Where is the second perpendicular? Here. This is the second perpendicular, B. If we draw these two perpendiculars, then definitely we can find the path difference. दोन्ही मधला पाथचा डिफरन्स जो आहे तो आपण याच्यावरून डेफिनेटली काय करू शकतो? फाइंड करू शकतो. ओके, ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की चार आपल्याकडे वेगवेगळे प्लेन्स आहेत. हा पहिला प्लेन आहे, इथं म्हटलं मी फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन. द इंटरप्लेनर डिस्टन्स, दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स किती सांगितलं होतं तुम्हाला? येस, दिस इज द डिस्टन्स. हे डिस्टन्स किती आहे हो? हे दोन्ही प्लेनच्या मधलं दिस इज द स्मॉल डी. बरोबर का नाही? आपण आता स्टडी केला द इंटरप्लेनर डिस्टन्स, दोन प्लेनच्या मधलं डिस्टन्स किती आहे? स्मॉल डी आहे. ओके, ठीक आहे. अगेन यू ऑब्झर्व दिस फिगर आणि मला हे सांगा की या फिगर वरून तुम्हाला जी पाथची लेंथ आहे जास्त होती म्हणताय तुम्ही, ती किती जास्त आहे हो? किती जास्त लेंथ आहे याच्यामध्ये? AQ प्लस QB एवढी लेंथ जास्त आहे का? D. AQ प्लस BQ एवढी जास्त लेंथ आहे का? Yes or no? Yes, sir. Yes. Very good. So you can write here path difference. Path difference is equal to, can I write here AQ plus BQ? एवढा पाथ जास्त आहे ना त्याचा? Yes. Okay. So for diffraction to occur this path difference should be an integral multiple of lambda. Integral multiple of lambda means you can write here this equation in other terms. AQ plus AQ plus BQ करा. AQ plus BQ is equal to n lambda. Is equal to n lambda. So in this equation, what is the n? n काय आहे तुमचा? n काय आहे? फ्रिक्वेन्सी. मल्टिपल इंटिग्रल म्हणा इथं इन दिस टर्म. लॅम्बडा घेतोय म्हटल्यानंतर आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं नाही इथं. लॅम्बडा कशासाठी यूज करतो? दिस लॅम्बडा. हा, n इज द मल्टिपल इंटिजर म्हणजे 1 2 3 4 5 लाईक दिस. आणि लॅम्बडा इज द वेवलेंथ. लॅम्बडा काय तुमची इथं वेवलेंथ आहे. सो हिअर देर इज द अँगल, राईट अँगल ट्रायंगल. इफ जर का हे MA आणि MB हे जर परपेंडिक्युलर असतील, हे जर का परपेंडिक्युलर असतील तर म्हणजे इथे डेफिनेटली काय आहे तो तुमच्याकडे राईट अँगल ट्रायंगल आहेत का? कुठं आहेत राईट अँगल ट्रायंगल? हिअर देर इज द राईट अँगल ट्रायंगल. इथं असं तुमचे राईट अँगल ट्रायंगल कधी जर का हे परपेंडिक्युलर आहेत तर. सो फ्रॉम फिगर कॅन वी राईट हिअर साइन थिटा इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय MQ. असं मी लिहू शकतो का? AQ डिवायडेड बाय MQ इज इक्वल टू, यस लिहू शकतो का? फ्रॉम Yes, sir. फिगर साइन Yes, sir. थिटा इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय MQ. व्हॉट इज द AQ नाही काय दिला? ओके, राईट AQ डिवायडेड बाय, बट MQ किती आहे तुमचा? D. स्मॉल डी. स्मॉल डी. D. Small d. So again, what is the equation for AQ? AQ is equal to, AQ is equal to D D sin theta. sin theta. Suppose this is the equation number 1. AQ is equal to D sin theta.
जर का AQचं इक्वेशन D sin θ असेल तर आपण BQचं सुद्धा इक्वेशन मेन्शन करू शकतो का? Again on the other side you can write here sin theta is equal to sin theta is equal to BQ divided by MQ. BQ divided by MQ is equal to BQ divided by again D. So modify this equation for the BQ. So BQ is equal to D sin theta. Suppose this is the equation number 2. This is the equation number 2. If we put equation 1 and equation 2 in this equation, we call this is the equation A, then what we get? जर का मी इक्वेशन 1 आणि 2 हे कॅपिटल A इक्वेशन मध्ये जर पुटअप केलं तर मला काय भेटेल? पाथ डिफरन्स भेटेल. So put these two equations. So what we get? We get D sin theta plus D sin theta is equal to n lambda. Is equal to n lambda. So shall we write here 2D sin theta is equal to n lambda. असं लिहू शकेल का मी? 2D sin theta is equal to n lambda, and this is your final equation for the Bragg's law. This is the Bragg's law. हाच तुमचा शेवटचं झालं Bragg's law. What is the equation for the Bragg's law? 2D sin theta is equal to n lambda, where 2D 2 is the multiple integer, D is the distance between the two planes, sin theta angle n multiple integers, and lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength. याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण आहे का? इक्वेशन कसं आलं, आपण काय काय करत गेलो ते? यस, ओके. आता जर का तुमची ही सेकंड रे PQR ही जर का एक्झॅक्टली या M च्या खालच्या Q पॉइंट वरून गेली नसती, रिफ्लेक्ट होत ना, अदर कोणत्या तरी पॉइंट वरून तो रिफ्लेक्ट झाली असती, तर आपल्याला हे इक्वेशन मेन्शन करता आलं असतं का? नाही. तुमची जी PQR जी रे आहे रिफ्लेक्ट झाली ती एक्झॅक्टली या M चा जो खालचा पॉइंट Q आहे, लॅटिस पॉइंट आहे, त्या पॉइंट वरूनच रिफ्लेक्ट झाली, म्हणून आपण हे इक्वेशन मेन्शन करू शकतो. ह्या ब्रॅग्स लॉ कशासाठी आपण घेतलाय? ब्रॅग्स लॉ कशासाठी घेतलाय? काय आहे गरज ब्रॅग्स लॉची? To find the path difference between the two rays. To find the path difference between the two rays. For that, we can use the Bragg's law. Bragg's law through आपण दोन ज्या रेज आहेत त्यांच्यामधला पाथ डिफरन्स फाइंड करतो, त्याच्यासाठीच ह्या Bragg's law आपण यूज करतो. ओके, ठीक आहे. जे तुम्हाला MCQ विचारला जाईल तो MCQ का विचारला जाईल? व्हॉट इज द statement, sorry, not statement, what is the formula for the Bragg's law? Bragg's law चा जो फॉर्म्युला असेल तोच तुम्हाला विचारला जाईल, आणि तो असेल तुमचा 2D sin theta. आपला हा चॅप्टर इथं संपला. आजच्या 2 पॉइंट्स मध्ये जर कोणाला काय डाऊट असेल तर मला विचारू शकता. Yes, if any doubt, if any question, then please ask me. Any doubt? Any question? No, sir. Okay, so in the next lecture we will discuss MCQs based on this chapter and numericals. जे न्यूमेरिकल्स असतील ते सुद्धा आपण डिस्कस करू. ओके, जे आपलं रिलेशन आपण डिस्कस केलं आता की D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट H स्क्वेअर प्लस K स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर. तुम्ही थोडस ऑनलाईन युट्यूब वरती ते रिलेशन पुन्हा एकदा तुम्ही बघून घ्या. 3D मध्ये ते तुम्हाला दाखवते. 3D मध्ये ऍक्च्युअली अँगल कुठं असेल, ऍक्च्युअल तुमचे जे इंटरसेप्ट आहेत A डिवाइडेड बाय H, K डिवाइडेड बाय सॉरी A डिवाइडेड बाय H, A डिवाइडेड बाय K आणि A डिवाइडेड बाय L, हे ऍक्च्युअल इंटरसेप्ट कुठं आहेत ते सुद्धा तुम्हाला अंडरस्टँड होऊन जातील. सो मी पुन्हा एकदा तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही एकदा युट्यूब वरती 3D फिगर मध्ये ऑब्झर्व करा, तुम्हाला तो कन्सेप्ट अजून जास्त क्लिअर होईल.
जर कोणाला अजून क्लिअर नाही झालं तरी तुम्ही मला विचारू शकता, आपण पुन्हा एकदा हे पॉईंट डिस्कस करूया. ओके ठीक आहे. ब्रॅकझोला काय सोपं आहे, त्याच्यामध्ये एवढं काय जास्त बघण्यासारखं नाहीये. फक्त त्याच्यावरून आपण काय डिस्कस करतोय की पाथ डिफरन्स फाइंड करतोय. जेव्हा दोन वेगवेगळ्या डिफरंट प्लेन्स वरती स्ट्राईक होते, तेव्हा त्या दोन रेचा जो पाथ आहे, तो पाथ ची लेंथ आहे ती डिफरंट असणार आहे लेंथ, आणि जो पाथ डिफरन्स असणार आहे त्या लेंथचा जो डिफरन्स असणार आहे तो पाथ लेंथ डिफरन्स आपण याच्यावरून फाइंड करतोय. ओके ठीक आहे. रोल नंबर 1, Yes, sir. 2, 3, Present. 4, 5, 6. Present. ओके ओके. Present, 7 मी कॉल करतो ऑप्शन नंबर 7. 7 ओके. Yes, sir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 4. 14, 1 4. 15, 16, 14, 15, 16. 14, 15, 16. 17 present. 18, 19. Yes, sir. Okay, 18 absent. 19 present. 20. Present, sir. 21. 21 absent. 22. 22. 22. 23 present. 24. 24. 25 present. 26 absent. 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32 present. 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49 present, no absent. Okay, 50, 51, Amol 51 absent. 52, 53, 54, 55, Present, sir. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Okay, I call absent numbers. Please check. 14, 15, 16, 59 sir. 15 है क्या? 15, आहे sir. 16, 18, 24, 26, 31, 34, 41, 49, 51, 63, 67, 21, and 22. Okay, so today we stop here. Next lecture we will discuss the MCQs and numericals. Okay, thank you.